Hello students, welcome back to the virtual class. Economics chapter number 3, demand, and in that, in the last session we understood the law of demand which has been presented by Alfred Marshall અને law of demand ની સાથે થોડા assumptions આપ્યા હતા કે જેને assume કરીને આપણે demand ના law ને prove કરી શકીએ છીએ. Right? આજે આપણે એ જ law of demand ને બરાબર સમજવાના છીએ with the practical example અને આપણે એનું થોડું analysis પણ કરવાના છીએ. બરાબર? So આજના સેશનમાં guys we are going to understand what is the demand schedule first, second how to represent the demand into the diagram, and the third what is the analysis of the law of demand. તો law of demand ને આપણે demand schedule, diagram અને analysis થી સમજવાના છીએ. બરાબર? સો પહેલા આપણે રિવાઇઝ કરી લઈએ કે ડિમાન્ડ નો લો શું છે? જ્યારે all the other factors, that means all the factors other than price are stable, right? And when the prices change, it brings the change into the demand. That means if the price increases, the demand decreases. But when the price decreases, the demand increases, right? So demand and price વચ્ચે cross relationships છે, opposite relationships છે. તો એવું શું કામ છે? એ આપણે સૌથી પહેલા અહીંયા સમજીએ પહેલા આપણે જે બેઝિક લો છે એ સમજી લઈએ અને પછી આપણે રીઝન સમજશું કે why the price and the demand are going into the opposite directions. Right, तो બે પોઈન્ટ છે કે જે આપણે લાસ્ટમાં સમજવાના છીએ. Right? So first one guys, let us understand the demand schedule. Demand schedule means what? It means a tabular expression of the data of price and the demand at the particular price. Right? કોઈ પણ પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ કેટલી છે અને એ પ્રાઇસ વખતે એની ડિમાન્ડ કેટલી છે એને એક ટેબલમાં જ્યારે એક્સપ્લેન કરવામાં આવે, એક ટેબલની અંદર જ્યારે આપણે એ ડિમાન્ડ બતાવીએ પ્રાઇસ વાઇઝ, એને આપણે ડિમાન્ડ સ્કેડ્યુલના નામથી ઓળખવાના છીએ. સે ફોર એક્ઝામ્પલ તમને બુકમાં મિલ્કનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે. Due to limitation of the board size, I have not written each and everything in detail. So it's a price of milk in rupees per liter and it is the demand, right, at this particular price. How many liters of the demand is over here, right? હવે આપણે જોઈએ, when the price was 50 rupees per liter, the demand was 10 rupees. The demand was 10 liters, right? When the price decreased to 40 rupees per liter, the demand was 20 liters. The demand was increased. When the price decreased to 30 rupees, the demand increased to 30 liters. When the price decreased to 20 rupees, the demand increased to 40 liters. And when the price decreased to 10 rupees, the demand increased to 50 liters. સેમ વસ્તુને આપણે રિવર્સ ઓર્ડરમાં પણ સમજી શકીએ. જ્યારે પ્રાઇસ 10 હતી ત્યારે ડિમાન્ડ 50 હતી, પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થઈને 20 થઈ તો ડિમાન્ડ 40 પર પહોંચી, પ્રાઇસ વધીને પાછી ઇન્ક્રીઝ થઈને 30 પર પહોંચી તો ડિમાન્ડ પણ 30 પર પહોંચી, પ્રાઇસ વધીને 40 થઈ, ડિમાન્ડ ઘટીને 20 થઈ, પ્રાઇસ વધીને 50 થઈ, ડિમાન્ડ ઘટીને 10 થઈ. તો over here we can see that the price and the demand are going into the opposite directions, right? જો પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થાય છે તો ડિમાન્ડ ડિક્રીઝ થાય છે અને જો પ્રાઇસ ડિક્રીઝ થાય છે તો ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થાય છે, રાઈટ? સો એના બેઝ ઉપર હવે આપણે અહીંયા એ ડાયાગ્રામ બનાવેલો છે. હવે ડાયાગ્રામમાં આપણે આ જ ડેટાને એક્સપ્લેન કર્યો છે, રાઈટ? ઇટ્સ અ ગ્રાફ. તો જે ગ્રાફ ડાયાગ્રામ છે એની અંદર OX ઉપર ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલ એટલે કે ડિમાન્ડ મૂકશું અને OY ઉપર ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલ એટલે કે પ્રાઇસ મૂકશું, right? So over here I have put the price 10 20 30 40 50 and over here I have put the demand 10 20 30 40 50. હવે આપણે દરેક પોઈન્ટ અહીંયા જે છે એને ઇન્ટરકનેક્ટ કરવાના છે. So 10 here 50 here, right? તો જ્યારે પ્રાઇસ 50 છે તો ડિમાન્ડ કેટલી છે? 10. જ્યારે પ્રાઇસ 40 છે તો ડિમાન્ડ કેટલી છે? 20. પ્રાઇસ 30 ડિમાન્ડ 30, પ્રાઇસ 20 ડિમાન્ડ 40 and પ્રાઇસ 10 ડિમાન્ડ 50. અને if we connect all the dots, એ જે જગ્યાએ ઇન્ટરસેક્ટ કરે છે ને, રાઈટ, ડિમાન્ડ અને પ્રાઇસ જે જગ્યાએ કનેક્ટ થાય છે એને આપણે સ્મોલ પોઈન્ટ્સ આપ્યા છે A B C D and E, રાઈટ? હવે આપણે A to E દરેક પોઈન્ટ્સને કનેક્ટ કરીને કર્વ બનાવીએ. So we have drawn the curve over here and that becomes the curve DD which is called the demand curve. તો આને આપણે ડિમાન્ડ કર્વ તરીકે ઓળખીએ છીએ. તમે જુઓ છો તો ડિમાન્ડ કર્વ જે છે એ ઓલવેઝ લેફ્ટ હેન્ડ અપર કોર્નર થી રાઈટ હેન્ડ લોઅર કોર્નરમાં છે, એટલે કે ડિમાન્ડ કર્વનો સ્લોપ હંમેશા કેવો હશે? નેગેટિવ. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ધ નેગેટિવ સ્લોપ. વાય? કારણ કે લેફ્ટ અપવર્ડ થી રાઈટ ડાઉનવર્ડ એટલે કે આગળ હજુ નીચે જ જઈ રહ્યો છે, બરાબર? સો એટ ધ સેમ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ વી કેન સે ધ ડિમાન્ડ કર્વ ઇઝ ઓલવેઝ નેગેટિવ. વાય? કારણ કે જેમ પ્રાઇસ ડિક્રીઝ થશે એમ ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થવાની છે, બરાબર? તો તમને MCQ માં પૂછાશે, વન સેન્ટેન્સમાં પૂછાશે, બરાબર, કે ડિમાન્ડ કર્વ ઇઝ
always negative. Why? Or else you can ask, how is the slope of demand curve? Right? At that time you are supposed to answer the demand curve slope is always negative, right? Because there is the opposite relation between the price and the demand. Okay, so this is how we can explain into the table, that is demand schedule, and the diagram over here, this is the diagram of the demand of the milk per liter. Now, હવે આપણે આનું એનાલિસિસ કરીએ કે આપણે જોયું કે પ્રાઇસ અને ડિમાન્ડ વચ્ચે ઓપોઝિટ રિલેશન્સ છે, બરાબર. પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થાય છે તો ડિમાન્ડ ડિક્રીઝ થાય છે, પ્રાઇસ ડિક્રીઝ થાય છે તો ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થાય છે. એનું રીઝન શું છે? બરાબર, એના રીઝન બે છે. પહેલું રીઝન છે ઇન્કમ ઇફેક્ટ અને બીજું છે સબસ્ટિટ્યુટ ઇફેક્ટ. જ્યારે કોઈ પણ માણસ છે, બરાબર, એની ઇન્કમ વધશે તો એની ઇન્કમ ક્યારે વધારે કહેવાય? કે જ્યારે એનું પર્ચેસિંગ પાવર વધે. When that person is able to purchase more and more things using that money, that time we can say that he has earned the real income, and real income increase થાય છે જેથી એનું purchasing power વધે છે. બરાબર, તો જ્યારે કોઈ પર્સનનું purchasing power વધે છે ત્યારે એની ઇન્કમ વધી હોય, એટલે કે ઇન્કમ વધશે એટલે એની પાસે મનીનો ઇન્ફ્લો વધશે. જેટલું એની પાસે મનીનો ઇન્ફ્લો આવશે, બરાબર, એટલું એ માણસ વધારે પરચેસ કરી શકશે. બરાબર, તો એ તો છે મની ઇન્કમની વાત છે. પણ બીજી વસ્તુ કે જો આપણે એક્સપેન્સ સેવ કરી લઈએ તો પણ આપણી પાસે મની છે. એક્સપેન્સ સેવ કરી લઈએ તો પણ આપણી પાસે મની વધે છે, તો એને આપણે ધ સેવિંગ્સ ઓફ ધ એક્સપેન્સીસ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ ધ ઇન્કમ. ડિસ્કાઉન્ટ છે એને આપણે એઝ એન ઇન્કમ જોઈ શકીએ છીએ. બરાબર છે. જેમ પ્રાઇસ ડિક્રીઝ થાય છે એ માણસનો પર્ચેસિંગ પાવર વધે છે. જુઓ કે જ્યારે પ્રાઇસ માણસ પાસે 50 રૂપીસ જ છે, માણસ પાસે 50 રૂપીસ જ છે, બરાબર, તો અને મિલ્કની પ્રાઇસ જ્યારે 50 રૂપીસ પર લીટર હોય તો 50 રૂપીસમાં માણસ કેટલા લીટર મિલ્ક પરચેસ કરી શકશે? 1 લીટર ઓનલી. બટ જો મિલ્કની પ્રાઇસ ડિક્રીઝ થઈને 10 રૂપીસ પર લીટર આવી જાય તો હવે એ માણસ પાસે પરચેસિંગ પાવર કેટલો છે? 5 liters. એટલે કે નીડ તો છે 5 લીટર્સની, બટ ડ્યુ ટુ ધ લિમિટેશન ઓફ ધ મની ધેટ પર્સન ઇઝ નોટ એબલ ટુ પરચેસ ધ ડિઝાયર્ડ મિલ્ક અમાઉન્ટ. Now the price is decreased, so he might spend some more money, right, and he can earn very much more quantity of the commodity what he requires. પહેલા જ્યારે 50 રૂપિયામાં 1 લીટર દૂધ લઈ શકતો તો હવે 10 રૂપિયાનો ભાવ થઈ ગયો છે તો 50 રૂપિયામાં 5 લીટર દૂધ લઈ શકે છે, રાઈટ. સો જ્યારે પણ ઇન્કમ વધશે ત્યારે માણસનું પર્ચેસિંગ પાવર વધશે, રાઈટ. પ્રાઇસ ડિક્રીઝ થશે તો માણસની ઇન્કમ વધી કહેવાય. વાય? બીકોઝ ધેટ્સ અ સેવિંગ ઓન ધ કોસ્ટ. પ્રાઇસ ડિક્રીઝ થઈ છે તો પહેલા જેટલા ફંડ આપવું પડતું હતું, પહેલા જેટલી અમાઉન્ટ આપવી પડતી હતી એના કરતાં ઓછી અમાઉન્ટ આપશે અને ઓછી અમાઉન્ટમાં વધુ પ્રોડક્ટ્સ ગેઇન કરી શકશે, રાઈટ. એટલે જેમ પ્રાઇસ ઘટશે એમ માણસનો પર્ચેસિંગ પાવર વધે છે અને એ પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ વધશે. ધેટ ઇઝ ધ ઇન્કમ ઇફેક્ટ. સેકન્ડ ઇઝ ધ સબસ્ટિટ્યુટ ઇફેક્ટ. સબસ્ટિટ્યુટ પ્રોડક્ટ જે છે એની પ્રાઇસમાં ચેન્જ થાય છે, બરાબર, જે આપણી પ્રાઇસ ઉપર તો ઇફેક્ટ કરતી નથી, બટ that brings the change to our demand. કઈ રીતે? say for example બે વસ્તુ હોય, તમારી બુકમાં તમને પેન્ટનું એક્ઝામ્પલ આપેલું છે કે એક ટેરિકોટન પેન્ટ હોય અને એક સાદું કોટન પેન્ટ હોય, બરાબર. તો બે અલગ અલગ માની લો કે પેન્ટ છે, બરાબર. હવે કોટન પેન્ટ છે અને એક નોર્મલ પેન્ટ છે. નોર્મલ પેન્ટ છે એની પ્રાઇસ છે 100 રૂપીસ અને કોટન પેન્ટ છે એની પ્રાઇસ છે 200 રૂપીસ. what are you going to buy? The cotton pant only, right? If you are the brand lover, if you are the rich person, but in the normal condition, a person will buy the normal pant, which costs lower. તો 100 રૂપીસમાં માણસ કોટન પેન્ટ પરચેસ કરે છે. હવે માની લો કોટન પેન્ટ છે એની પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થઈને 250 રૂપીસ થાય છે તો હવે માણસ કયું પેન્ટ પરચેસ કરશે? કોટન પેન્ટ. વાય? કારણ કે નોર્મલ પેન્ટ છે ઇટ કોસ્ટ 50 રૂપીસ મોર, એટલે કે મોર રિસોર્સિસ આર ટુ બી ગિવન. સેમ વે નોર્મલ પેન્ટની પ્રાઇસ 100 રૂપીસ જ છે, પણ કોટન પેન્ટ જે છે એની પ્રાઇસ ડિક્રીઝ થઈને 80 રૂપીસ થઈ જાય છે તો હવે માણસ શું પરચેસ કરશે? કોટન પેન્ટ. વાય? કારણ કે ત્યાં 100 નું એક મળે છે, અહીંયા 80 નું એક મળે છે, રાઈટ. જો હું ત્યાં 10 પેન્ટ લેવા જાઉં તો 1000 ના થશે, અહીંયા 10 પેન્ટ લઉં તો મને 800 ના થશે. આઈ એમ સેવિંગ 200 રૂપીસ. તો નિયર અબાઉટ 2 પેન્ટ્સ હું એક્સ્ટ્રા પરચેસ કરી શકું છું સેમ ફંડની અંદર, રાઈટ. તો બેઝિકલી એ ઇન્કમમાં ચેન્જ નથી, એ પ્રાઇસના ચેન્જ નથી, બટ એને કારણે પર્ચેસિંગ પાવર રિયલી માણસો ડિફર થાય છે અને પર્ચેસિંગ પાવર જે છે એનો ઇન્ક્રીઝ થાય છે તો ડિમાન્ડ વધશે અને પર્ચેસિંગ પાવર જો ડિક્રીઝ થશે તો ડિમાન્ડ ઘટશે, right? So guys, this is the explanation of the law of the demand. I can say it is very much easy topic to understand. At first we understood the demand schedule, then we understood the diagram, and then we came to the analysis. Analysis are basically the reason of
the cross or the opposite relationship between the price and the demand. So I hope you guys are quite clear with this concept. In the next session we are going to understand about the exemptions, right? The exemptions of the law of demand. કયા કયા એવા લોસ છે, કઈ કઈ બાબતો છે કે જે વસ્તુ એક્ઝેમ્પ્ટ થાય છે કે જેને આપણે અપવાદ તરીકે ગણી શકીએ, right? So I am going to see you in the next session with that topic. Till then, for now I am asking for your leave. So goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, keep making notes. Thank you.